Hello, everyone. Good evening from India Foundation for the Arts, IFA. As some of you know, India Foundation for the Arts is an organization that supports and implements arts and culture projects across the country. We've been doing this since 1995, and so far we have made possible over 750 projects across artistic disciplines, regions, languages of this country. The outcomes of these projects are out there as books, films, exhibitions, archival material, websites, performances for you to see, to enjoy, to experience, and enrich yourselves. But other than making these projects happen, what we also love to do is share these projects with larger publics like yourselves. And before March 2020, we would go to different cities across the country, connect up with local cultural bodies as our local partners and hosts, and organize these evenings where our grantees and project coordinators could come and share their work with you, engage you in conversations, find out what you think about their work. However, since March 2020, we have moved this online, and that has made it possible for many of you who are not in the same city as us at that point to come and join us. And for the last couple of months, we've been doing this every month. Every month we bring a project online, and some of you are watching us on Zoom, so you know, but we are also going live stream on our Facebook page. So if you have friends who would like to join, you can send them the link to our Facebook page right now. Today is special. The project that we are going to showcase today, the discussion that you are going to hear, is a project that received support under the Arts Research Program, one of our oldest. It is a project that deals with women as well as the Karnataka theatre community in the state. Before I invite my colleague Tanveer Ajsi to share with you a little bit about what the Arts Research Program does, a little bit about the house rules. As you know, there is a chat space here. While the conversation will mainly happen in Kannada, we will try and create an English live translation for you here, as well as on Facebook. If you have questions, then please do write those in the Q&A box here or on Facebook as comments below the video. And somebody from IFA will share that with us. If you have comments, if you want to share an idea that you have, then you can use the chat box to do that. So with that, I'm going to hand this over to Tanveer Ajsi, who will tell you a little bit about the Arts Research Program under which this project has received support. Tanveer. Thank you, Arundhati. Good evening, everybody. It's wonderful to be here again with this project showcase today. As Arundhati pointed out, I oversee the Arts Research Program at the India Foundation for the Arts. The Arts Research Program is focused mainly on the scholars and practitioners who are interested in undertaking projects in the areas in the arts and culture that are relatively marginalized or underexplored. We implement projects in all Indian languages, and the program runs on an annual calendar. Every year, the call goes out in April or May. Today's project, like it was pointed out, is very special. We have Sharanya Ramprakash with us, who, through this project, critically examines the coexistence and collision between the main stage lead actresses and frontline comic actresses who shared a common stage but were portrayed as contrasting icons of womanhood in Kannada company theatre. Some of the questions that are central to her inquiry include the ways in which the character of the frontline comic performer originated and evolved to its present-day form, how they define, employ, or negotiate, quote-unquote, the idea of vulgarity, the response of the main stage lead actress to the arrival of the frontline comic actress, the ways in which their offstage personas, backgrounds, and histories affected their on-stage dynamics,
and how they impacted the landscape of Kannada company theatre and Kannada culture in general. I now invite my colleague Sumana Chandrasekhar to tell you about Sharanya Ramprakash and Preethi Nagaraj and the evening briefly in Kannada. Sumana, over to you. Thank you, Tanveer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ನಡೆಸುವಂಥ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳ ನಾಯಕಿಯರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂವಾದವನ್ನ ಈ ದಿವಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ IFA ನಿಮ್ಗೆ ತರುತ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂವಾದ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಶರಣ್ಯ ರಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನಾಗರಾಜ್. ಇವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣ್ಯ ರಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ರಂಗನಟಿ. ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಭಾಷೆ, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಂಡಿನ ಒಡೆತನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತುವ ಈ ಕಾಲದ ನಾಟಕ. ಹಾಗೆ ಇತರ ನಾಟಕಗಳು ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಪಾನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಗೂ ನವ. ಶರಣ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಮೈಸೂರಿನವರಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಸಕ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳು ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ CNBC ಮುಂತಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆಗೂಡೆ ಎಂಬುವ ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರು ಶರಣ್ಯ ರಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Sumana. Thank you, Sumana. Hi, Sharanya. Hey, Preethi. Hi. Hi. So nice to be here. Preethi ಜೊತೆ ಈ ಒಂದ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿರೋದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ನಾನು ಐ ಸಿ ದಮ್ ಆಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪರಂಪರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ರಂಗನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದಾಗ, ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಯು ಥಿಂಕ್ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಓದೋವಾಗ ಯು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಯೂಮ್. ಹೌದು, ನಂಗೆ ಆ ಪದ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂತ ಯಾಕನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಬಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಏನೋ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮರು ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಹ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನ. ಆ ಬೇರುಗಳು ಹುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಕಾಲದ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ನನ್ನ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಜಗತ್ತನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೊರೈಸನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂನು ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ಯಾರೋ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತು ಅದು. ಹೇಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ದಟ್ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿನ್ನೋಟ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದ್ ಫ್ರೆಜಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ನೋಟ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹುಡ್ಕುವಾಗ, ಒಂದು ರಂಗ ನಟಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಫ್ ಅನದರ್ ಜೆಂಡರ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪದ, ಐ ಲವ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹುಡ್ಕುವಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸ್ತು, ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ನನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ, when I actually looked for them, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ. ಯುನೋ, ವೈಯಾಳಿ ಕಾವಲಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಇವಳಿದಾಳೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. I didn't have enough time to meet all of them. ಹಂಗಿತ್ತು, ಯುನೋ. ಅಂಡ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇರೋ ಜನರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್, ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಆಗ್ಲಿ, ಕಲ್ಪನಾಜಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಯುನೋ. ಸೊ ನನಗನ್ಸ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ರಂಗನಟಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ, ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೀವ್ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕಗಳು, ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಬಾಮ್ಮ, ಯುನೋ, ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋರು. 3 o'clock when all women's work is done, ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡಿನ್ನರ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದ್ ಅವಧಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. 3 ಗಂಟೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ 3 ಗಂಟೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ರೆಡಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ, ಏನೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ, ಯುನೋ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ half an hour ನಾವು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆ ಸೀರೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್, ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಒಂದ್ ಹಳೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಲ್ಮೇರಾ ಇರತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಲ್ಮೇರಾ ತೆಗೆದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಕೆಳಗೆ ಇರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಾನ್ ಕಣೆ ನೋಡೆ, ಯುನೋ, ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಅಂಡ್ ಐಮ್ ಲೈಕ್, ಹೌದಾ, ನಿಮ್ ಫೋಟೋನ ಯಾವಾಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದು, ಯುನೋ, ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ, ನೀವ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ. ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ ಕಬರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮಗ್ ಅನ್ಸಿರೋ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ
ನನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಹೊರಡೋ ಮುಂಚೆ ದೇ ವುಡ್ ಸೇ, ಒಂದ್ ಕನ್ಸ್ತರ ನೀನ್ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳಮ್ಮ ನಾವು ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳು, that sort of bandhavya. Each time I left with a piece of my heart alli. So Preethi, nanu just at this point nanaganstu most of the interviews ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗ್ಲಿ, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಾಗೆ ನನ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಐ ವುಡ್ ಗೋ ಎಸ್ ಮೀ, ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ತಗೋತಿದೀವಿ, ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ಐ ವುಡ್ ಗೋ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್. ನಾನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತೋರಿಸೋವಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಡ್ ಹೇಳೋವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ, actually there's a 5-minute film of having met some of these women that I want to share with you. ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ I want us and everyone here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ನೀವ್ ನೋಡಿ. I want them to be part of this conversation. Yes, it is about them. Yes, it is correct. about them. So yeah. So I will just share my screen and show you this short film. It's called A Company of Nayakis anta ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ. So here it is. ಇವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಇವತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ಇದೊಂದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 and 2 and I love you, I love you, I love you, and I hope, and they kiss me quick. Let's play the game of love, let's play the game of love. When your boy meets a girl, not your worry, said, but the heart is rounding round. Dream and hope and kiss me tight, kiss me tight, kiss me tight, in the glow of love. Let's play the game of love. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸ್ತಿದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂತೀಯ, ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ದಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮಾಲೀಕರು. ಇವಳು ಸತ್ತೋದು ಪಾಪ, ಇವಳು ರಾಧಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ. ಇದು ಮಾಮೂಲ ನಾಜೂಕೈನ ಪಾಠ. ನಾಜೂಕೈನ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ? ಅದು ಕುಡ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕುಡಿಯ ಸೀನಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು 100 ಸೀನಿದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. Guide photo in the school in the SSLC. Rami, you were in, it looks like you had such a feminist education and such liberated parents, but you were still married at 13. How did that happen? Still now. Why they did it, I am not able to fathom, but I think I know why it happened. I
I don't really know why it happened. I can conjecture why it happened. But I came out of it. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಒಂಥರ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬ್ಲೌಸ್ದು ರೆಡ್, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ರೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒಡವೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗಿಂಥ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಸ ಹೊಡೆಯ ಕೆಲಸದವಳು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಜನಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಾಳುವಿನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ ಮಿಂಚನು ಹೊಯ್ದು ಬರಸಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಹೊನ್ನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನಣ್ಣನಾಗುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ನನ್ನೊಡಲು ಸುಟ್ಟರು ನಾನು ಕೆಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡದಿರಲಿ. ನನ್ನೊಡಲ ಸುಟ್ಟರು ನಾನು ಕೆಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚುಗೆಡದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಚ್ಚುಗೆಡದಿರಲಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಂದರೆ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಡೈಲಾಗ್ ಅದು. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಧುವಿದುವೆ ಲೋಕಧಾರ ನೊಂದ ಬಾಳ ಜೀವಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸಾವಿಗೆ. ನೊಂದ ಬಾಳ ಜೀವಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸಾವಿಗೆ. ಏಕಿದು ಭ್ರಾಂತಿ ನಂದಿತು ಕಾಂತಿ ನೀನಿರೊಳಂದೆ ನಿಜ ಶಾಂತಿ. ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೋ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಳೋ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೋ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಫೋಟೋ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಂತ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಏಕಿದು ಭ್ರಾಂತಿ ನಂದಿತು ಕಾಂತಿ ನೀನಿರೊಳಂದೆ ನಿಜ ಶಾಂತಿ. Wow, what a trip it was. ಯೂಶಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ, ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ವು, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯ. I think it's all features of sort of women's work in a way, alva. Yeah. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅದನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಜೀವನ ಬದುಕಿದ್ವಿ, ಅವತ್ತು ಆ ಜೀವನ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಜೀವನ ಬದುಕಿ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರ ಪೀಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ದಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದ್ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರುನು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಜೀವನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವತ್ತು, ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರುತು ಇವತ್ತದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆವಾಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಹೊಳಪು, ದೇವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಉಳ್ದಿರಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾನು ಆ ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ನಾನು ಆ ದಾರಿ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಆ ಅನುಭವನ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಯಾವ ತರ ಥಿಯೇಟರ್, ಯಾವ ತರ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಮ್ಮ. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಿಸೋದ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರದು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಬ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಯ್ಡು ಥಿಯೇಟರ್, ನಾನು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಥಿಯೇಟರ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅನ್ನನೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತ್ರ, ಅವ್ನ್ ಪೆದ್ದ ಇದ್ದ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ, ಸಂಸಾರ ನಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪವರ್ of even as a child actor ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಮೆನ್ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೃತ್ತಿ. they were able to support our entire family ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್, ತುಮಕೂರು, ದೀಸ್ 3 ಲಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಡೆಯೋ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಯಲ್ಸೀಮಾ ಕಡೆ ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬನಶಂಕರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಆ ರೀಜನ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕದ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದದ ಜೊತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಎತ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಮೀ, ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರೋರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ when I actually look at it, it feels like ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆ, ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಥಿಯೇಟರ್, ಈಗ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಧುನಿಕ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವರ ಬಯಲಾಟ ಅವರ ದೊಡ್ಡಾಟ ಸಣ್ಣಾಟ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೋಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ, ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ, ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ಗಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಹಾಸನ. It was written in 1897. ಅದ್ರ ಕತೆ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಚ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಕತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಗ್ಗಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೀಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳು ವಾಟ್ ಶಿ ಡಸ್ ಇಸ್ ಶಿ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸುಮೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅವಳು ಶಿ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ, ಸಮಾಜನೇ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಅವಳ ಗಂಡಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮೋಸ ಅಂತ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಧುನಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ, ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. And 100 years later, from 1897 to 1997, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಾಗಮಂಡಲ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಸ್, we also has the same question. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ. It talks about ಹೆಣ್ಣಿನ ಲೈಂಗಿಕತೆ, her sexuality is central to Kannada cultural imagination. ಅವಳ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. These are the questions on which Kannada culture has defined its modernity. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ when it comes to the actual bodies of women, ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಬರ್ಬೇಕಾ ಬರ್ಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂಥರ ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಆತಂಕಗಳು. ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್,
ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಒಂದ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆತಂಕಸ್. ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರು ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಂಗಸರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್. ಸೊ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಸ್ is such a, ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ ಜೊತೆ. ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೂ ಅದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಾಗನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಇತಿಹಾಸ, ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಸರ್ದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಎಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗನೇ ಆ ತರದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಅಂತಂದು ಆ ತರದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಅವಳು ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅವಳು ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ರಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಸ ಹೊಡಿಯೋಳ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನಗ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ ಸಿಕ್ರುನು ನಾನು ಅದನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂದು. ನಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶೋ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಮ್ಮ ಇರುವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳುನು ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಬಾಗಲ್ನ ತೆಗಿತಾ ಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದಕ್ ಹೋದಾಗನು ಆ ತರದ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಮೊದಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆದಾಗನು ಆ ತರದ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಗಂಡಸರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮೊದಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಾಗನು ಆ ತರದ. ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅದೇ ತರದ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಸಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಜನರಿಗೆ ಎದುರ ಭದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಈ ಮದುವೆಲಿ ಅಂತರ್ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಪಟ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ತಮ್ಮನ್ ತಾವ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಬಂದು ಒಂದ್ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಏನೇನನ್ನ ಉಳ್ದಂತೆ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ವೋ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಲಾ ಸೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಜೆಸ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾಮಿಕ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಇರೋ ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ನೋಟ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ, ಮೆಲೋ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಅವರು
ತಮ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಏನೇನ್ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟನೆ ಅಂತ, ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಧುನಿಕವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹೌದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡುವಾಗ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಒನ್, ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗದ ಒಂದು ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌರಿ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು, 2 ವಿಷಯನೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಟಿಯರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, I won't be able to say any of the things that they are doing. Yeah. So ಕಾಲ ಯಾವ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಧುನಿಕತೆನ, ನಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲನ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಯಾವ್ದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒಂಥರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನ ಅವ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಪದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಡುಗಳು, ಈ ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಈ ಹಾಡುಗಳು, ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋ, ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್, ತಂಗಿ ಪಾಪರ್, ಡಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಯಾರೋ ಇದನ್ನ ಜನಪದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಜಂಗಮ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಜನಪದ. ಸೊ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನಪದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅನ್ನೋದು ಜನಪದ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ನನಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳು ಸತ್ತೋಗಿವೆ, ಈಗ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ಬಾದಾಮಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಶೋ, 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 20 ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸತತವಾಗಿ ಶೋಗಳು ನಡೀತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್, ಚೇರ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ, ಇರೋ ಚೇರ್ ಹಾಕೋ, ಕೂಡ್ಸಿ ನೋಡ್ಸೋರು ನಾಟಕನ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ. 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುರಭಿ, ನನ್ನ ವಾಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ನಾಟಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಆಧುನಿಕತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದು ಭೂತಕಾಲ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ನೋ, ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಹೆಂಗಸರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಒಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಅನುಭವಿಸೋ ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ರಿಟನ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡೆಯೋ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಅದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಗಂಡನ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲಿರತ್ತೆ, ಕೆಳಕ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, 2 hours ಆಗಿರತ್ತೆ ನಾವ್ ಮಾತಾಡಿ, ಟೀ ಕುಡಿತಿರ್ತೀವಿ. ಗಂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಗಂಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡಕ್
ನನ್ ಋಣ. ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ನಾವ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್. You see that's exactly what I was saying. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೇ ದಾಖಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೌನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೌನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೌನ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ, ಅವಾಗ ಸುಮ್ನಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರುನು ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆನೆ ಅದನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಥವಾ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ, ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಮುಟ್ ನಿಲ್ಲೋ ವಯಸ್ಸು ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂನು ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಜೀವನ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಇದನ್ನ ಗಂಡಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಂತರ್ಪಟ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಕೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇವ್ರಾಗಿವ್ರೇ ಮೇಲ್ ಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಾಗಿವ್ರೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುಗಳು, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿಗಳು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೈಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀನ್ ನಾಟಕದವಳು ನೀನು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾನ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರ್ತಿತ್ತು, ನನಗೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರ ನಡುವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ದಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಪದಗಳು, ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೀ ಆಫ್ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್. ನನಗನ್ಸ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ಸಂಶಯ, ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೊಂದು 10 ವಯಸ್ಸು ಇರೋವಾಗ, ಮೇ ಬಿ ಲೇಟ್ 80s early 90s ಅಲ್ಲಿ when I used to watch ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅದು ಇದು, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇರಾ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್. ದಿನ ಸಂಡೇ ದೂರದರ್ಶನ ಮುಂದೆ 7 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ, ನನಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗೋದು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡೋಳಾಗಿ? ಶುಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಯಾವನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕಳೆದು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನ ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಂತಟ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದೇನಾ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇದೇನಾ ನನ್ನ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ನನಗೊಂಥರ ದಿಗಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್, ನಾನು ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ಸಾಗಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗ್ಸಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ಸು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಟಿಲ್ ಐ ಸಾ ಉಮಾಶ್ರೀ. whenever she was there, ಅವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರದೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ
ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಲ್ಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವು. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಪೋಟೆನ್ಸಿ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು NS ರಾವ್ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ indicated so beautifully. First night ಅನ್ನೋದು because she is married to someone who has impotency. ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಂಗಿ ಉತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ because she wants to be pleasured. Her pleasure is at the center of this debate, of her character. ಅದು ಕಾಮಿಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ನಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಗ್ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ನಗೋವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಗ್ಸಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೈಂಗಿಕತೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸೋರು without any kind of ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯಾವ್ದನ್ನು unapologetically. Absolutely. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಈ ಉಮಾಶ್ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಮಾಶ್ರೀ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ, ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು when I was doing ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ, ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೂ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗರುಡ್ರು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೀಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಅವರ ತಂದೆ ಗರುಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಅವರ ತಂದೆ. ಸೊ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ರಜನಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಂಗಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರಿದ್ರು ನನ್ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೈಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ it was Umashri, a young Umashri. She was doing this comic frontline role. ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ then for me it was like ಒಂದು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಂಗೆ. ನಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ನೋ, she was actually a part of my liberation in my childhood. ಅವರು ನಾನ್ ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಇವರು ಈ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಈ ರೋಲ್ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಯಾರು ಈ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಬಳಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋ ಈ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಅಪಾಲಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದು ಶೈಲಿ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೈಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಲ್ತಿಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮತಿಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ as a way of negotiating sexuality, as a way of negotiating truth. Matte what is really important, we were talking about finance. Your characters ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎತ್ಬಿಡೋರು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಜನರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎತ್ಬಿಡೋರು. ಸೆರಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆರಗಲ್ ತಗೋತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು ಜನ ಉಮಾಶ್ರೀ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ತಿಶ್ರೀ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಿಮೆನ್, ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಿಮೆನ್. ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಉಮಾಶ್ರೀನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಮಾಲ್ತಿಶ್ರೀನ್ ಕರೆದ್ಬಿಡು, ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫುಲ್. And this is the power of this character. So ನನಗೆ ಈ ವಲ್ಗರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಈ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಈ ವಲ್ಗಾರಿಟಿನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್. ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೋಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸೀನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಲೀಫ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ the moment they came in, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈ ಪಿಚ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ತರೋದು,
ಎಸ್ ರೈಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ, ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ ನೆನ್ಪಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ನಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ, ಅದೂನು ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸೆರಗ್ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಏನೋ ಇನ್ನೇನೋ, ಐ ಮೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಸಾಯೋರ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನೇ. ಈ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂದು ಮೂಲ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಪಕ್ಕಾ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂತ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವುಡ್ ರಿಂಗ್. ದೇ ವರ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್. I mean, how else would you think of them, having a budget? ಉಮಾಶ್ರೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅದು ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳೋರಪ್ಪ, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೋ NS ರಾವ್ ಜೋಡಿ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದು ನಾಟಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಷೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೆ. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಂಗ್ಸ್ ದೇಹನ್ ವರ್ಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಲವಿನ ಪದಗಳಿವೆ. ನಲಿವ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು, ಮಂದಾರ ಹೂವೆ, ಬಳ್ಳಿ, ಚಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಒಂದ್ ಗಂಡ್ಸ್ ದೇಹನ್ ವರ್ಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದ್ ಭಾಷೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಿಮೆನ್ ಈ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಮಿಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಿಸೋದನ್ನ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಮಿಡಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಖಾನಾವಳಿ ಓನರ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಿ, ಅವಳೆ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಡಾಟರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ದಾವಣಿ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಅವಳಿಗೊಂದ್ ಗಂಡ ಬೇಕು. ನನಗೊಂದ್ ಗಂಡ ಬೇಕವ್ವ, ನನಗ್ ಬೇಕು, ಇವನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಪದನ ಅವಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ನನಗೊಂದ್ ಗಂಡ ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ವಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಮತ್ತೆ ದ ವೇ ದಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗಾಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತೆ ಹೇಳು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಐತೆ, ಇವಂದು ಮೊಳದ್ದ ಐತೆ, ಇವಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇವಂದು ಇನ್ನಿಷ್ಟುದ್ದ ಐತೆ, ಇವಂದು ಇಷ್ಟ ಐತೆ. ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಮ್ಮ ಅದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರೋದು? ಖಾನಾವಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ ಬಿಲ್ಲು. ಸೊ she's talking about the organs of men in the village who have come to her. ತಲೆನಲ್ಲಿರೋದು ಮೀನಿಂಗ್, ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಖಾನಾವಳಿ ಬಿಲ್ಲು, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತು? Double meaning is so put it on them. Put it on them. So ಗಂಡಸ ದೇಹನ್ ವರ್ಣಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಈ ಒಂಥರ ಈ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಲಿಟರರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಟರರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಲ್ಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹರ್ ಇಸ್ ವಲ್ಗರ್. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 20 ಜನ ಇವಳ ಹತ್ರ ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಬರೋರು ಅಂದ್ರೆ
ದಟ್ ಇಸ್ ವಲ್ಗರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ ವಲ್ಗರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ಳು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಚೌಕಟ್ ಒಳಗೆ ಅವಳು ಹೆಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರ್ಸೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಬರೋದು. ನಾನೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸಿದ್ದ ಅದ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. Exactly. That's wonderful. Because the one thing about sexual innuendo, double meaning dialogues, whatever we say is, ಅದ್ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಹೊಳೆದಿದ್ದದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದು. ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಬಿ ವಜೈನ ಮಾನೋಲಾಗ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಜೈನ ಮಾನೋಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರಿಯೋಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ನಟಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೆಲವು ಟಿಟಿಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪಿರ್ತಾರೆ. ಅವಳೊಬ್ಳು ಇದ್ಲು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಭೀಮನ್ ಪಾತ್ರ, ಕರ್ಣನ್ ಪಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳೋರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಎದೆಲ್ ಬಿದೆ, ಯುನೋ, ಓ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಯುನೋ. ಬಟ್ ಯಾ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆನ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಹೋಗುವಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಹಿಂಗೆ ಥಟ್ ಅಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಮುಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You have company. So as audience, they are also allowed to enjoy that liberation, enjoy that relief. ಹೌದು. And ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ sort of a community outsourced vulgarity. ನಾನು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೀನಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಜೊತೆ, ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್, ಯುನೋ, ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ ಐ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಅಬೌಟ್ 7 times, 7 ಸಲ ಓವರ್ 1.5 years ಐ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನವ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಕೂತಾಗಲ್ಲ, ಕತೆ ಹೊಡಿತ್ಯಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀಯಾ, ಏನ್ ಲವ್ವಾ? And I couldn't think of a better way to describe it. I was like, ಹೌದು, ನನಗ್ ಲವ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ. And so ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು when I used to talk to her about ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಮಾಲತಿ ಶ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ, ಸುಮತಿ ಶ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು, they don't actually see it as liberation. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, they really enjoy it. ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇನ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇನ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ ಲಾರ್ಜ್ ನರೇಟಿವ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಜಾನಕಿ ಆದೆ, ನಾನಿನ್ನೊಂದು ಜಾನಕಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನಿನ್ನೊಂದು ಅಮೆಚೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಯಾದೆ ನರೇಟಿವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. Because the female bodies which defy, ಅದು ಡಿಫೈಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಅದ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸುರಭಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಓ, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಮೀ, ನಾನ್ ವಲ್ಗರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ,
ಅನ್ನೋದೇ ದಟ್ ವೇಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಸ್ ಸೋ ಥಿಕ್. ಅದನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯುನೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದೇ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಿಂಟರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಉಮಾಶ್ರೀ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾಯಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು ಆಗಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ನವಳಿ ಚೆನ್ನಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಲಾಳದ ತರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದಾಗ 2-3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೇನೋ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು 200-300 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ 80 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ಪಾತ್ರ, ಅದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೀಮೆ ಭಾಷೆ, ಅದು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಏನು ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ CGK ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ ನಾಟಕ. ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಆತಂಕ ತರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅದನ್ನು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಒಡಲಾಳದ ಸಾಕವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಾಕವಂತರ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಮಾಶ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪುಟ್ನಂಜಿ ಅಂತನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನೋ ಆ ಸಾಕವೊಂದು ಛಾಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದೆ ನನ್ಗೆ. 80 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವಳಿಗೆ ಬರೀ 27 ವರ್ಷನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸೋ ಏನೋ ಅಂತೆ ಅಂತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನುಭವ ಅಂತ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ ಅಡಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ she did a role that ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. And it was such, actually if you look at it, such a feminist role, you know, the kind of daring that role had. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ they were not ready ಅಂತ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, you know, ಉಮಾಶ್ರೀ. And ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ became a super hit ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. That is also such an important narrative. ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ we only look at ಇದು KGF ಅದು ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ದು, such a great hit. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಸಾ ಹರ್ ಇನ್ ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವರ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಅವರ ಆಸೆ, ಅವರ ಪ್ಲೆಜರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಲ್ಮ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ the queen of Gulabi Takis. Yes. You know? So, coming back to sorry to interrupt, but just coming back to your topic, ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. Absolutely. ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದು. ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಶೈಲಿ
ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಆಗ್ಲಿ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾತಿಶ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿಮೆನ್. ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಆರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಕಲ್ಪನಾ ಡೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಯೂಸೈಡ್, ಆರ್ತಿ ಅವರು ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಇದು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರು. ಇವರು ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇನಿತ್ತೋ, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಂತೂ ದೇ ವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ದೇ ವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಫೈರ್, ಯುನೋ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನದ ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾದಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕೇರ್, ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪತಿವ್ರತೆ, ಇಂಥ ಒಂದ್ ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಿದ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಶಿ ಟುಕ್ ಹರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹುಡುಕಾಟ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಗೇರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹಿಮ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಾಪಸ್ ಕಂಪನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್. ಆ ರೋಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಬೇರೆ ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಸೆಟ್, ನನಗದ್ ಬೇಡ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಶಿ ನ್ಯೂ, ಯು ನೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್. ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ was a successful businesswoman also. She set up a parallel ಇದು, and then ಅವರು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಅವರ ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಆಮೇಲೆ ತನಗ್ ಬೇಕಾದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ತಮಗೆ ಮದ್ವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ರು, ಮಗ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಅಪಾಲಜೆಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಮಗನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಾನು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಗಸು ನಾನು ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌ ಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಆದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಜೀವನ ನಾನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನ್ ರೋಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೊರಗ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ ಚೌಕಾಶಿ, ನನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ನನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ. ಸೊ ನನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ಯೌವನ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅಥವಾ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋ ಸತ್ಯನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
ನಾ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ಇದು. ಇವತ್ತದನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅವಾಗನೇ ಆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಇದ್ರ ಫ್ರೆಜೈಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಔಟ್, ಲೈಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವರು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಒಂದು ಶೈಲಿನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಚಿಂದೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಮಾಲ್ತೇಶ್ರೀ, ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇವರು ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಎಂಟರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಜನಪ್ರಿಯತೆನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ MLAs, they were all MLAs, they all took positions in legislative assembly. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they really fashioned their careers in that sense ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ತರದಲ್ಲೂ they never gave up. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, what was interesting is, ನಾನು ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. 7th or 8th time I was meeting her. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾಗರ, ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಳಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮೆನ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ, and the photo was ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ. ಮತ್ತೆ ಹೆಲೆನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಫೋಟೋ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದ ವುಮನ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. It came to me then, and it was a goosebump moment. Wonderful. So that way it is very significant. ನೀವು ಏನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹಿಳಾವಾದದ ಇತಿಹಾಸದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ 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 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ, ಸೋ ಲವ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 89 ಚಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಮ್. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. Okay, this is mostly Sumana's chats, alva. So yeah. Translate ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. No open questions. I don't see any open questions. Okay. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ವೀಕ್ಷಕರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಆದಂತ ಟಾಪಿಕ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋರ್ ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಲಿ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ಸುಮನಾ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಉಮಾಶ್ರೀ, ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುರಭಿ ವಸಿಷ್ಠ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಶಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಅವಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಐ ಮೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ, ಐ ಮೆಟ್ ಹೆಲೆನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಐ ಮೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಒಂಥರ ಒಂದು it is a body by itself ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, and how long it has been ignored and not talked about. I can only think of this adage, hiding in plain sight ಅಂತದ್ದು. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಚೂರ್ ಜನ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐಫಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದೆ, ಶರಣ್ಯ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಜನಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿಯನ್ನ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಆದ ಸುಮಾರು ಅದೇ ದಿವ್ಸನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೋ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನನ್ಗೆ ಆ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಸುಮನ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಇದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ, ಅದಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅದೇ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರುಂಧತಿ, do you have a question for the panelists? Yeah, so this was fascinating, just listening to the two of you. Sharanya, this question is also because we had the privilege to read your proposal and the reports that came in, etc. So I found so much connections between, say, something I've been fascinated about in Bengal, which is the cabaret dancers, and specifically a character called Miss Shefali. And you would probably have heard of her. And one of our earlier grantees, Obishika Chakraborty, who's a dancer and a scholar as well of dance, she started doing this work on what is known as the modern dance of Kolkata, and a part of it led her to the cabaret that used to happen in the bars of Kolkata. And then through that, she met Miss Shefali, and her actually research shifted to this particular genre and the women around the form of cabaret. And I find just so many amazing connections, not just in the art form, what it says, how it subverts the whole ecology within which it is situated, which is the male gaze and everything, but also the characters of the women. I mean, I was just watching your film and thinking, this is what I have seen, exactly this kind of women. I want to ask both of you, Preethi and Sharanya, how do you think, and I'm sure if this is in Karnataka in theatre and in Bengal in dance, it is there in many other places. Is there a possibility, you think, of future connections, collaborations of, say, women scholars, practitioners, who are looking at this transgressive, subversive body of the woman in the arts broadly, across disciplines, languages? Is there a possibility of maybe a seminar somewhere? I'm just getting excited about it. So. Yeah, sounds fascinating. You're so right, Arundhati, when you mentioned, Helen Hubballi, who I was talking about so much. She's called Helen after the cabaret Helen, of Bollywood. Her mother named her Helen because she wanted her to grow up to be a cabaret dancer. That was the ambition. And it is a pure ambition. It's like a mother's love. I want you to be a cabaret dancer. What a transgressive idea right there. That's my ambition for you. Absolutely. Yeah, it sounds, I mean, to me also, I mean, if it ever happens, let's all go. or one could always say, next few years, put together something and let's see if we can do it all together. Absolutely. And so much of it resonates. Arundhati, you're so right. Across Bengal theatre, Gujarati theatre, Parsi theatre, Hunter Wali, so many of those things that you see, Manjulamma sitting without her teeth and, with her mustard sari saying, I was the Hunter Wali. It's amazing, right? These are regular women that you see, who's your neighbor, who's your auntie, who's like in the shop, provision shop owner's wife, who's doing this.
So it is not some exotic woman from somewhere who's doing this. This is everyday women who are negotiating. You know? Also, sorry, yes. So no, I was just saying, I mean, just digressing a little bit. I mean, now Bollywood, imports, you know, even the, you know, side dancers or, you know, background dancers or whoever, I mean, core dancers from somewhere, Caucasian looking women. But I think, I mean, some time ago, I mean, at least 2-3 decades ago, not too long ago, till 2 decades ago or 1 decade ago, we had our own women do this and own it and live amidst people. It's not like they would perform and go back into a cocoon. They weren't. They were living in the society. They were part of the society. They were buying bhaji every day. They were buying flour, you know, atta every day, and they were living there every day. And they were, you know, also trying to negotiate a marriage. I want all of them, you know. So our definition of successful marriage itself is a little quirky, so I will not get into that. Trying to, you know, to negotiate through relationships, yet being, you know, pillars of strength and all. And now, 1 generation later or 2 generations later, we are looking at these women in awe. Yeah, true. It's such a wonderful shift. Yeah. But you know, also I was just thinking as you were saying this, Preethi, that as we keep looking for languages for feminism and often trying to decolonize our minds from saying that what can we find here? What can we find within our communities, within our forms, within our languages? It just struck me that a lot of the language learning and expressions can come from these practices and these women. And they have a very different, it will give us a very different entry into understanding feminism. I mean, of course, there is this whole discourse around understanding it from the characters that we see in our epics, probably, or in our poetry and in our scriptures. But these are real life women living it, like you're saying. They just don't perform. They live that life in society. So it would be amazing to actually also look at this from that point of language creation. Yes, it will be. It should be very fascinating. It's very fascinating. See, it's something like you're going into the railway toilet, and I mean, some time ago. Now I don't know if they deface the railway toilets or public. I mean, I've never used a public, so I don't know what railway toilets used to have this choices for the slang, right? So they used to be a word, but till the time you read that word, you didn't know that word existed. And you would be intrigued by that word. It would usually be about, you know, male genitalia or, you know, female genitalia, something. And you didn't know that word existed. And it's just, when you cross that line of shame and going to intrigue, it's very interesting that these words exist. But they only exist, and, you know, somebody just chooses to scribble them somewhere because he or she is not using it in mainstream speech. So also maybe it is our middle classness that has been the death of us, right? Yes, absolutely. Language wise, at least. No, you know, it was so interesting. You know, Aru, when I met Preethi in Mysore, and you know, I had met her, and you know, she said, "Come to a pub near the Aramane," and that's where we met to, you know, catch up. Of course, we always say we'll catch up for 1 hour, and we're catching up for hours, you know, and then we are like, oh my goodness, you know, we still have so much to say to each other. And it was a pub near the Aramane, and then we decided to smoke, and then I said, let's go out. And Preethi said, no. There are cabins, there are smoking cabins, believe it or not, in that pub for men and for women. I mean, and that's near Aramane. Aramane, that. Conservative space, there is a smoking cabin for women, you know. And nobody would give you a look if you went into the cabin and started smoking. I mean, you could even borrow a matchbox, or even if you didn't carry a cigarette, you could borrow a cigarette. This is reminding me of Bangalore Balaji Bar, Sharanya. Thank you. Yeah, thank you. I guess this also can continue into a full night session if we get this going. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Preethi. Lovely. Thank you. Thanks so much. Yeah, thanks so much. It's been so energizing this evening. We don't seem to have questions, but I'm sure the audience has gone back with lots of stuff to think about. Maybe some of us feel shocked, some of us feel
like things have opened up for us anyway, but I'm sure there's been a lot of takeaways for us. So thanks for making this evening so so wonderful, so bubbling, and you could actually imagine all these characters come alive in front of us. So thanks for that, and thank you to all our audience who's watching us here on Zoom and who've joined us on Facebook. Please come back. We have another very interesting presentation that's happening on the 7th of October. It's called Between Fact and Affect, the Visceral Archive. It will be a presentation by Nancy Adjania. So please do join us for this. This will again be live on Zoom and on Facebook. So do join us for that one. And please watch out for our next project showcases that will happen every month. And there are lots of other things that will also keep happening. So please tune in to our social media pages, and you can also subscribe to our newsletter. And we hope to see you in our future sessions as well. Thank you so much. Sumana, just to say that this, what Nancy will talk about is her exhibition, Women Is As Women Does, looking at the work of 27 women in the last 75 years of Indian independence. So in a sense, we continue our theme of women. Kind of. Yes, that's right. So thank you all so much and have a good evening. Thank you.